اس نے پروف کر کے دکھائے ہیں. اس کے مخالف آپ حدیث لے کے آئیں گے. پہلے تو آپ نے کہا کہ دنیا کی آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ 2 کتابیں ٹھیک ہیں, میں بھی مانتا ہوں یہ 2 کتابیں ٹھیک ہیں, صحیح ہے. جب میں بھی مانتا ہوں یہ ٹھیک ہے, آپ بھی مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے, تو اسی سے دکھا دیں, ٹھیک کتاب سے دکھا دیں. غلط کتاب سے دکھائیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, پیٹ سے کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ گلاس نہیں ہے, یہ چمچی ہے, مانتے ہیں؟ نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ کس نے کہا؟ غلط کہتا ہوں. کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اللہ سے ثابت کر دیں, حدیث سے ثابت کر. آپ کا اصول ہے, میرا اصول ہے قرآن, سنت, اجماع اور قیاس, یہ میرے 4 اصول ہیں. میں جو بھی پروف کروں گا یہ 4 اصول سے پروف کروں گا. آپ جو بھی پروف کریں گے قرآن اور حدیث سے پروف کریں گے. اگر آپ اس سے پروف کر سکتے ہیں تو ہم سارے اہل حدیث ہو جاتے ہیں, جتنی بھی ہیں ہم سارے ہو جاتے ہیں, تمہاری طرف ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس سے پروف نہیں کریں گے تو پھر جتنا بھی چشموں والا مسجد ہے وہ سارا حنفیوں کے نام کر دے. ٹھیک ہے, اپنا اصول چھوڑ دے. قادر بھائی ہم ضد نہیں کر رہے. دیکھو قدیر بھائی, عبد القدیر بھائی, دیکھیں عبد المقید بھائی, بات وہی ہے کہ یہ اہل حدیث کبھی بھی بخاری اور مسلم پہ نہیں آئیں گے. کیوں نہیں؟ میں ایک بات کہوں, کرتے ہیں جو دن رات بخاری کی باتیں, بخاری کو آتا ہے, بخاری نہیں آتی, کبھی بھی بخاری کی روایت نہیں پڑھیں گے. میں بخاری کی 53 روایات پیش کر سکتا ہوں جو اہل حدیث نے ٹھکرا دیا ہے. 1 2 3 4 ابھی کہیں تو اٹھاؤں کتاب حدیث اور اہل حدیث, ابھی اٹھاؤں. 53 روایات صحیح بخاری کی موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سمیت. جو اہل حدیث انکار کرتے ہیں, ایک حوالہ ان میں سے سن لیں, 52 میرے سے, ایک حوالہ سن لیں. بخاری جلد اول صفحہ 26, حضور نے فرمایا, ابو ایوب انصاری کی روایت ہے, منہ قبلے کی طرف پیشاب میں حرام ہے, کمر قبلے کی طرف کرنا حرام ہے. تمہارے ہاں یہ منہ قبلے کی طرف کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ بتاؤ. آپ نے پہلے بھی یہ بات کی, بات سنو. ایک منٹ بھائی وقاص, یاد رکھو, آپ ان کو لائیں نا, میں ایک بات سمجھاؤں. یہ آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, میرے لیے معتبر ہیں. یہ مدینہ یونیورسٹی کے وہ ہیں متعلم ہیں, میرے لیے معتبر ہیں, معزز ہیں. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 26 کی حدیث ہے, پیشاب کے وقت منہ قبلے کی طرف بھی نہیں کرو, کمر بھی نہیں کرو. یہ انکار کرتے ہیں, ان سے پوچھو یہ کیوں صحیح بخاری کی روایت نہیں مانتے. ان کے مولوی نے لکھا ہو میری آپ کی گولی اور میرا سر ہے. میری بات سنو, اسی کا حکم انہی سے پوچھیے. اچھا ایک بات اور بتائیں, ایک بندہ قبلے کی طرف منہ کرتے جائز؟ میری بات سنو, کبھی بھی نہیں بتایا. بخاری میں تو لکھا حضور نے فرمایا ناجائز ہے. وہ آپ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا, حدیث ہے حضور. آپ خود سمجھتے ہیں, لیکن ابھی آپ جو ہے نا ضد کرتے ہیں. مولانا ایک منٹ, بندہ میں سارا شاگردوں کا مجمع لے کر, یہ میرے تخصص کے شاگرد کہہ رہے ہیں, یہ سارے اہل حدیث ہوں گے. حضور نے فرمایا قبلے کی طرف منہ نہیں کرو اور پیٹ نہیں کرو. میری بات سنو, ہم آج اس طرح ہوئے ہیں نا, صاف ستھرا ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ آئیں گے نا, کل میلے آئیں گے, پھر کل میلے آؤ, آپ کے ساتھ سب کچھ موجود ہے. صاف ستھرا نہیں کرا آپ نہیں, اور دیکھ لینا جو بھی کتاب کا حوالہ دینا چاہیں تو پڑھی ہوئی ہیں, نماز پڑھ لیں گے. نماز کل انشاءاللہ آپ کو 12 بجے ادھر ہم آئیں گے. مولانا بات سنیں, اگر کوئی چیز لکھ کر نہیں جاؤ گے میں 12 بجے بات نہیں کروں. کیوں؟ جیسے آج مانی کی مدانی بیٹھی ہے فضول بحث, کل یہی مولا صحیح حدیث یا اسے اللہ کے رسول اپنے اصولوں کے مطابق صحیح کہو. آپ صحیح کہنے کے لیے محدثین کے پاس آتے ہو اور پھر حدیث کہنے کے لیے کسی اور کے پاس آتے ہو. مولانا عبد القدیر یہ بندہ اہل حدیث بیٹھا ہے, اس سے صرف 2 منٹ آپ سن لیں, یہ اہل حدیث اس نے چھوڑی کیوں ہے. مولانا میرے بات, وہ اس کی اپنی بات ہے, میری بات سن. اس نے اس رفع الیدین کے بارے میں جب ہم نے دکھائی مسلم, جب بخاری دکھائی نا, میں نے کہا حدیث تم تو سارا دن کہتے تھے بخاری, میں نے چھوڑ دیا. مسلم آپ دکھاؤ نا. یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا, میں آپ کو جو بتا, یہ سوال نہیں جواب پیدا ہوا بیٹھا ہے. یہ ویسے فضول بات ہے. یہ فضول ہے. آپ کے مرید کے میں ٹریننگ کی ہے ماشاءاللہ, مرید کے میں ٹریننگ کی ہے. 5,000 روپیہ القادسی حوالوں سے لے کر اس نے وہاں لوگوں کو سموسے کھلا کر حدیثوں کی دعوت دی. آپ کو پروف دیتا ہوں اس کی. اچھا بات سنو, میں نے دورہ صفحہ آپ کے ساتھ کیا, اٹھائے ان کو, آپ جو رجسٹر نہ لکھو میرا نام پھر گئے. اچھا میری بات سنو, میری بات سنو. کل ہم کو صحیح حدیث دکھائیں گے. لیکن وہ صحیح اسے کون صحیح کہے گا؟ آپ کہو گے تو نہیں مانو, آپ کے علماء امتی کہیں گے تو نہیں مانو. امتی نہیں نا, اللہ کے رسول بات کریں. آپ تو اصول ہے, تو آپ کر رہے ہو. مولانا اچھا چھوٹی سی بات چھوڑے. اچھا مولانا ایک منٹ, آخری بات کرتا ہوں, بات چھوڑو صحیح حدیث کو.
छोड़ो सही हदीस, इससे नीचे रफुल यदैन के ऊपर बात है ना, छोड़े इस मामले। पूरी नमाज पे बात कर लेते हैं। अल्लाह अकबर से लेकर तकबीर तहरीमा से सलाम तक पूरी हदीसों से आप बुखारी मुस्लिम से या जिस किताब से सही हदीसों से आप, मैं शर्त भी नहीं लगाता, सही हदीसों से आप मुझे दिखा दें जिसमें हजरत पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी नमाज बताई हो। एक मिनट, आपकी बात से पहले मैंने इस भाई को इधर ही बताया कि ये बात इस तरह बताएगा, इसको इससे पूछिए। मैंने आपको ये बात बताया था, मैंने आपको ये बात कही थी, मैंने आपको एक मिनट भाई, क्लास खत्म, आपने बताया था। मैंने कहा कि इसका माना ये है कि फिर तो आपको पहले से इस मसले पे तैयारी होगी। चलो फिर तकबीर पे हदीस पढ़ें। मेरी बात तो सुनो ना, तकबीर पे हदीस पढ़ें। मैंने इसको बताया था कि ये भाई किस बिल्ली का नाम है जो मेरे अंदर है यार? मेरी बात सुनो, मैंने कहा दलील नहीं है। मैंने कहा मौलाना साहब इस तरह बात करें क्या? जब मैं एक हदीस नहीं, आप 10 हदीस, 10 नहीं 100 हदीसें लाएं जिसमें ये हो तकबीर तहरीमा क्या है, फिर उसके बाद हाथ कहाँ बांधने, जो यहाँ ना बांधे उसका क्या हुक्म है, सलाम तक चलेंगे आप 100 हदीस। अच्छा फिर वही बात की जो यहाँ पर ना बांधे पूछेंगे ना, पूरी नमाज हो, मेरे यहाँ पूरी नमाज है। हम ये लाएंगे कि आप पूरी नमाज पर क्यों निकल? पूरी नमाज के ऊपर बात, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ बात कर लें, हजरत कर लें, पूरी बात शुरू करते हैं सलाम तक। आप कल इधर ही होंगे, हम यहाँ होंगे, आप लिख के देंगे, आप पूरी नमाज पे बात करेंगे। पूरी नमाज पूरी नमाज से नहीं नहीं आप, मैं आपसे ये पूछूंगा अल्लाह अकबर करना फर्ज है, दिखाएंगे नबी के हदीस फर्ज है। एक मिनट में लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिखा, आप भी लिखें, आप भी लिखें। खत किसका अच्छा है? बस पढ़ो ना आता हो, अगर सनद चाहता हो खूबसूरत गलत थी कैसा फलाना सनद की बात नहीं है, फिर के बस मौलाना बात करता है और बातें छोड़िए, लिखो, मैं एक तहरीर लिखता हूँ, ये उसको मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो जान पड़ा है। मौलाना इसके हदीस पे लिखे तारीख भी लिख रहे हैं, 10 ऊपर ही लिखने 10 दिसंबर 2014 कराते हैं ठीक है। पहले बताओ कि पढ़ाओ की ठीक है, मैं समझ गया। नहीं पढ़ाओ की चलो पढ़ाओ। आप पढ़े ऊंचा ऊंचा पहले पढ़ लें यार, ठीक है, वो जो कहते हैं मैंने पढ़ लिया, क्यों पागल बना दिया? कल 12 बजे आएंगे, ठीक है? बस एक मिनट ऐसा करें, एक मिनट मामा काम लिख दें नीचे, मामा काम लिख दें शेख सदर साहब कल किस टाइम आएंगे? जैसे आप फरमाएं, 12 बजे आ जाए। 10 बजे के बाद फारिग हो जाए। 10 बजे के बाद ना है, मेरी सुबह मीटिंग है, चलो 12 तकरीबन फ्री हो जाऊंगा। चलो 12 बजे इधर ही जी इंशाल्लाह। आप नमाज पढ़ लें, कह रहा हूँ आप नमाज अपनी पढ़ लें, आपकी मेरी, आप मेरे भाई हैं, आप अपनी पढ़ लें, हम जमात से पढ़ लें। नहीं ये नहीं कि हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये बात मैं आपको कहूँ आप पढ़ें, आप इज्जत नमाज की वजह से पढ़ लें, आप कहोगे फिर मुझे मजबूर बनाया था घर से बोला आप अपनी नमाज अकेले पढ़ें और यहाँ से पढ़ें। नहीं ये बात नहीं है कि हम आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, आपके पीछे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन घर से बोला था कि चल दिया हमने बताया नहीं, हम तो सिर्फ 2 बातों के लिए रहे थे। मोबाइल भाई के एक मिनट आप जा रहे हैं? जी हम जा रहे हैं। रोटाई अंदर से प्रतीक लो, रोटाई अंदर से मोबाइल ठीक है ना।
علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مولانا صاحب اب جو ہے نا وہ کر رہے ہیں نا کہ پہلیاں نکال رہے ہو نا, تو اس طرح. جی کون بات کر رہے ہو؟ عبد المقید. آواز نہیں پہچانی؟ نہیں, میں نے آواز کہاں پہچانی ہے؟ جب شکل نہیں پہچانی تو آواز کیسے پہچانوں؟ کل جو بات کی ہے تو آپ سے عبد المقید کو ہارٹ والا. جی فرمائیں. جی ابھی 2 منٹ پہلے آپ سے بات ہوئی نا, مجھ سے نہیں ہوئی. فرمائیں. اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں صدر معاون کو نہیں مانتا, حدیث سے ثابت کرو نا. یہ پہلیاں نکالنے والی بات آپ کر رہے ہیں, تو اگر ہم اس طرح بات ہے نا پھر کر لیتے ہیں اور صحیح مناظرہ کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون پانی میں اور کون پانی سے باہر ہے. ٹھیک ہے, مناظرہ ڈن کر لو. آج کے مناظرے کی شکست لکھ کے ہمارے پاس بھجوا دو, پھر اگلی تاریخ ڈن کر لیتے. کیا آج کے بحث میں جو آپ نے ثابت کرنا تھا کہ مکمل نماز آپ کی حدیث سے ثابت ہے, وہ شکست لکھ دو, اگلے مناظرے کی تاریخ طے کر لیتے ہیں. نہیں اس چیز پہ بات کر لیں گے آپ, لیکن آپ پہلے نکال رہے ہو. پہلیوں کی بات نہیں ہے میری جان. کل تم اپنے ساتھ ایک مجتہد کو لائے ہیں, اب وہ مجتہد کہاں گیا؟ مجتہد بتائے نا, آپ دوسرے بندے کیوں آئے ہیں درمیان میں؟ بات سنو نا آپ میری بات سن لیں میرے بھائی. میں ایک ہی بات آپ سے پوچھتا ہوں, 12 بج گئے, مجتہد کہاں ہے یہ بتاؤ. مجتہد ہر جگہ ہمارے سارے اہل حدیث اللہ کے فضل سے مجتہد ہے. اللہ کے نبی ہر جگہ نہیں ہے, مجتہد ہر جگہ کیسے ہے؟ بات سنو, ہم الیاس گمن بھی ہو, اس کو بھی بلا لے اور صحیح مناظرہ. ایک منٹ, میں نے آپ کے اکابر کا نام نہیں لیا. عزت احترام سے گفتگو کرو, اپنے بندے کو لے کر آؤ, مجھے آ کر حدیث دکھائے, میں انتظار کر رہا ہوں. نہیں ہم آپ کو جو ہے نا بتاتے ہیں, ہم آپ دیتے ہیں نا, بات نہیں ہے بیٹا, فون پہ بات نہیں ہے. کل تم نے کہا ہے آپ پوری نماز حدیث سے ثابت کرو گے, 12 بج گئے, 6 بجے اوپر ہے, بندہ کہاں ہے؟ بالکل ثابت کرتے ہیں, بالکل ثابت کرتے ہیں. اگر ہم نے کر دو مجھے. بات سنو جی, اگر ہم نے ثابت نہیں کیا نا تو میں جو ہے نا حنفی ہو جاؤں گا. لیکن بات سنو جی, آپ جو ہے نا مانتے نہیں ہیں. آپ پہلے نکال دیا کہ میں صدر معاون کو نہیں مانتا, میں کسی آدمی کو نہیں مانتا, میں 5 کو مانتا. یہ کیا بات ہے؟ عبد المقید انصاف کی بات بتاؤ. جو کل ہمارا طے ہوا ہے اس میں صدر مناظر کی بات طے ہوئی تھی, تو پھر اس میں اچھا اس میں یہ بات طے ہوئی تھی آپ کے کی جو ہے نا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, ہم صرف 4 بندے بیٹھیں گے, 4 بندے بات کریں گے. اپنے دوست سے پوچھ لو, کہہ رہے یہ بات طے ہوئی تھی, تحریر میں لکھی ہوئی ہے. بالکل, میں نے اپنے منہ سے اس کے وکاس کے ساتھ جو ہے نا طے کیا تھا. بات نہیں کرتا منہ سے, تو میں کل مسئلے بیان کر رہا تھا, آپ نہیں مانتے. منہ کی بات سنو, کرو. آپ کیا لکھا ہوا تھا اس میں 4 بندے بیٹھے گے؟ تو پھر ہم نے مناظرے کی بھی نہیں لکھی تھی, ہم نے تحقیق کی بھی نہیں لکھی تھی. کی بات ہے, میں نے ویسے پک رہے ہو یار, تم عجیب بات کر رہے ہو. اگر مناظرے کے دل ہے نا تو لے آؤ, الیاس گمن بھی ہو, جو کوئی بھی ہو, دنیا کا کوئی بھی حنفی عالم ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کے فضل سے یہ وہاں بھی کڑا ہے اور آپ کو قطع جواب دیں گا. ہم مناظرہ کریں گے, پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں اور کون کتنے پانی سے باہر ہے. عبد المقید دنیا تو رہا دور, فی الحال تم ایک کے سامنے بھی نہیں آ رہے, آنے سے کترا رہے ہو. پوری دنیا تو دور رہا, الیاس گمن دور رہا, شاگرد کے سامنے بھی نہیں آ رہے. مجھے یہ بتائیں, 12 بجے آپ لانا تھا, اب 12 سے 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, وہ آپ کہاں گیا؟ تو آپ کی بات اس طرح ہے, آپ انکار کر رہے ہیں. لوگوں کی بات ہے عبد المقید, آپ کا وہی مجتہد آئے گا, وہی آ کر حدیث دکھائے گا. اس کے علاوہ کچھ اوپر نیچے کی بات کی تو آپ فساد کر رہے ہو, اس کے ذمہ دار تم ہوگے, یاد رکھنا. تو کیوں کسی اور کی حدیث آپ نہیں مانو گے؟ اگر کوئی اور بولے گا کی حدیث نہیں مانوں گا, میں اللہ کے نبی کی حدیث مانوں گا. کیوں کے نبی کی حدیث مانوں گا. مجھے کیا ضرورت ہے میرے سے قادیانی کی حدیث ماننے کی؟ نہیں, ہم تو وہ بات شیطان کی بھی مان لیتے ہیں جو صحیح ہو, تو آپ کسی اور کی بھی نہیں مانتے. ہم شیطان کے نہیں ہیں, ہم رسول اللہ کی بات مانتے ہیں. تم جانو اور شیطان جانے, ہم تو شیطان سے اعوذ باللہ پڑھ کے پناہ مانگتے ہیں, ہم ان کی بات نہیں کرتے. آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کل 12 بجے آئیں گے, حدیث دکھائیں گے. خدا کے لیے ہم ترس رہے ہیں, ہمیں حدیث دکھائیں. کہاں لکھا ہوا ہے امام زور سے اللہ, وہ کب لائیں گے آپ حدیث؟ جی یار وہ حدیث پاک جو آپ نے 12 بجے دکھانی تھی, وہ کہاں گئی؟ کون سی حدیث ہے جو 12 بجے آ کر آپ نے دکھانی تھی؟ آپ مانتے نہیں حدیث کو. یہ کس کتاب کی حدیث پڑھ رہے ہو, آپ نہیں مانتے؟ آپ حدیث پڑھو. کس حدیث کی بات کرتے ہو کہ آپ نہیں مانتے؟ امام آہستہ اللہ اکبر نہیں کہتا, اونچی کہتا ہے, مقتدی آہستہ کہتا ہے. آپ نے کہا تھا میں کل پوری نماز پہ حدیث سناؤں گا, آپ ایک حدیث پڑھ دو, امام زور سے کہ مقتدی آہستہ کہ.
अच्छा मौलाना आप अब खुद आलिम है ना, आप इस बात पे सोच करें। मैं आलिम, मैंने हदीस पूछी है, कल आपने हदीस दिखानी थी, हदीस पढ़ो। नहीं, ये करने वाली बात है, आप कहते हैं कि मौलाना साहब ऊंची आवाज बात है, मुझे हदीस पढ़ो, हदीस किस किताब में लिखी हुई है? इमाम ऊंची के मुक्तदी तक है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बात तो सुनो ना। नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ हदीस किस किताब में लिखी है? खुदा के लिए एक हदीस तो पढ़ दो, आल हदीस हो, आप हदीस ही नहीं पढ़ते। वाकई आप मुकल्लिद है ना, दिमाग नहीं होता आपके। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बाकी आप मुकल्लिद है, कौन सी किताब की हदीस है? सही मुस्लिम की? आपकी बुखारी मुस्लिम की हदीस? नहीं, आपके उलमा जो आपके उलमा ने तकलीफ की जो तारीफ की है ना कि बाबा हदीस बताओ, हदीस। अब बातें छोड़ो, आपने कहा था हदीस दिखाएंगे, अब तो हदीस मांगा हो, सही नहीं कहा, सही नहीं कहा, गैर मुआरिज नहीं कहा, फिर और शर्तें लगानी है मैंने। अब्दुल हई लखनवी ने जो लिखा है ना कि मैं हजूर के बाद अबू बकर को नबी नहीं मानता तो अब्दुल हई लखनवी को मानता है। वो कहते हैं जो मुकल्लिद होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। हदीस सुनाओ और छोड़े यार, छोड़ो। अच्छा चलो, आपके मुनाजरे की शिकस्त हो गई, हमने बात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मसलक अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद गयूर मुसलमान भाइयों, 11 दिसंबर 2014 अब हज़रात की खिदमत में हम मौजूद हैं। आपको बखूबी इल्म है कि कल मौलाना अब्दुल कदीर कोहाटी साहब जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आले हदीस हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनसे 1.5 घंटा हमारी गुफ्तगू हुई है, वो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। और आज उन्होंने बात तय की थी कि वो यहाँ आएंगे और आकर अपने दावे को साबित करेंगे कि वो तहरीर दिखा देता हूँ। उन्होंने इस तहरीर के अंदर हमारे साथ वादा किया कि तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक मुकम्मल नमाज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी पेश करेंगे, यानी फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, ये तमाम चीज़ों अहकामात समेत वो साबित करेंगे। और इस पे हदीस भी सही होगी, सरी होगी, गैर मुआरज़ होगी। और अभी कह रहे थे हम पेश न कर पाए तो हम हनफी हो जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। और ये बंदा आम नहीं है, मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला, 8 साल इनका मौलवी है। आज 12 बजे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये घड़ी दिखाएं ना ज़रा, टाइम दिखाएं इसमें, 12 बजे से लेकर अब आपके सामने टाइम है, आप देख लें 1:30 बजने के करीब वक्त हो रहा है, 1:25 हो चुका है, यानी 1.5 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है और अभी तक वो नहीं आए। और मैं बड़े वसौक और यकीन से कहता हूँ कि आ भी नहीं सकते। ये बात आप ज़हन में रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक़ के सामने बातिल ठहर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये होती है, मैं हैरान हूँ, आप इंटरनेट पे उसकी गुफ्तगू सुन लेंगे, वो कल कहते हैं मैं मुज्तहिद हूँ और आज हमें कह रहा है कि फलां मौलवी आएगा और वो मेरी तरफ से गुफ्तगू करेगा, मैं उसकी बात मानूंगा। मैंने कहा मुज्तहिद हो और तकलीद करोगे? मुज्तहिद तकलीद करेगा, खुद गुफ्तगू करो ना। अच्छा ये मुज्तहिद है, कल मुझे कहते हैं मैं अबू हनीफा को अपना इमाम मानता हूँ, तो कैसा मुज्तहिद? तो फिर तो तुम मुक़ल्लिद है। और फिर कल पूछ मुझसे रहा था, आप बता दें। मैंने कहा मुज्तहिद तो दूसरे से तो नहीं पूछते, वो तो खुद माहिर होता है। बेचारों के तारुज़ात अगर आप देखें ना, ये 1.5 घंटे की गुफ्तगू में पता नहीं उसने क्या थी, हमने झलकी इंटरनेट पे दे दी है, वो करीब आपकी खिदमत में पेश होंगी। तो वो ना अभी तक तशरीफ लाए हैं और ना आ सकते हैं। आप हज़रात के सामने बात हो रही है, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कल इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड होकर जाएगी। हम आले हदीस का इंतज़ार कर रहे हैं, ये किताबें मौजूद हैं, दलाइल की दुनिया में आएंगे, हमने इनसे दलाइल पूछने हैं। बस इतनी सी बात है, ये हमें लिखवाते चले जाएं अपनी नमाज जो मुकम्मल हदीस में है। हम एक बंदे खड़ा करेंगे, चलो भाई किबले की तरफ मुँह करें, पाँव किबले की तरफ करें, हम कहेंगे लिखाओ पाँव किबले की तरफ और सूरह पाक के लफ्ज़ लिखाओ। अच्छा जिसके टेढ़े हो भी या ना हो भी हदीस लिखवा दें। अच्छा ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, मुबाह है, मकरूह है, मुस्तहब है, क्या है, लिखवा दें। लेकिन इस पे कभी भी नहीं लिखवा सकते। याद रखें, मौलाना अमीन काड़वी रहमतुल्लाह अलैह के 200 सवालात छप चुके हैं, 200 सवालात जो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक हैं। ये 200 सवालों में एक सवाल का जवाब भी गैर मुक़ल्लिद की दुनिया नहीं दे सकती। उनके पास बेचारों के पास है ही नहीं, इसलिए उन्होंने ड्रामा किया और जो है ना आज वो राह फरार इख्तियार करके भाग गए हैं। मैं एक बात कहूँ, जब वो कल यहाँ से निकल रहे थे ना, साथियों ने देखा, जिसे कहते हैं ना, लोग बहुत रुसवा होकर तेरे कुत्ते से हम निकले।
बेचारों का वही हाल था। भाई इंजीनियर वकास हमारे बैठे हैं, ये पेशावर यूनिवर्सिटी में वो जो दूसरा गैर मुक़ल्लिद आया वो था अब्दुल मुकीद, ये उनके क्लास फेलो हैं। ये थोड़ा सा अहवाल आपको अभी सुनाते हैं कि क्या सिलसिला था, वो कैसे आए और किस तरह इनको 1 महीने तक वो मिलते करते रहे, फिर अपना मुनाजिर लेकर आए हैं। आप इन्हीं की जुबानी जो साहिब मामला है। मैं सालद यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर कर चुका हूँ और ये जो दूसरा गैर मुक़ल्लिद है अब्दुल मुकीद, ये मेरा क्लास फेलो है। हम तकरीबन 2 साल से लगे रहे हैं कि इस मामले में कि पहले तो खैर मेरा इल्म ही नहीं था इतना, और मुफ्ती रिजवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे बहुत ऐसा गाइडलाइन दी है कि उस पर मैं चला हूँ। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के साथ भी मैं इस रिजवान के थ्रू मिला हूँ, और इनकी इलियास बोमन की जो पार्टी है इनके थ्रू मेरी जो इल्मी इजाफी हुई है वो इनके थ्रू हुई है। और दूसरा ये गैर मुक़ल्लिद जो है तकरीबन 2 साल से इसी बात पे बहस होती रही है, कभी एक हदीस का वो हवाला, कभी दूसरे हदीस का हवाला। जब भी किसी को मुतवज्जे करते हैं तो वो पहला हदीस रिफ़ाइदैन का पेश करते हैं, और बुखारी शरीफ का वो पहला हदीस है, और जो पेश करते हैं तो बंदा सोच लेता है कि मैं तो जो मैंने 24 साल ज़िंदगी गुजारी है वो तो जहालत में गुजारी है। और ये अभी दावत तकरीबन 1 महीना हो गया कि मैं इसको दावत दे रहा हूँ कि यार आप आ जाएँ, कुरैशी साहब से मिलें, और वो इस बात पे वार्ड में कोई ऐसा मुफ्ती नहीं है कि हम उसके पास जाएँ। मैंने कहा नहीं, खुसूसी बंदे से मिलवाना है आपको, जो इस बात का ज़ौक़ रखता हो, जो समझ सकता हो, आपको समझा सकता हो, उसी बात से आपको मिलवाएंगे। तो फिर कुरैशी साहब को लेके कल आए हैं इधर, मिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी वो देख लेंगे उनकी सही जवाब। हाथ ऐसे से कांप रहे हैं, और वो मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग होकर, और उसका 2 से 23,000 रियाल उसको तनख्वाह, 2300 रियाल उसको तनख्वाह भी दे रहे हैं। और मुफ्ती मिराज का जो है, मौलाना मिराज का जो है वो बेटा है, एक बेटा उधर मदीना यूनिवर्सिटी से पहले भी पढ़ चुका है, अभी भी उधर है, और ये दूसरा भी गया है 2 साल से। और ये जवाब नहीं दे सकता, एक हदीस का हवाला सही नहीं दे सकता, कभी एक तरफ हो जाता है, कभी दूसरी तरफ हो जाता है। और पूरा नमाज अगर ये साबित ना करें तो ये अपने आप को अहले हदीस कहती क्यों नहीं। बस मैं आपसे माजरत करता हूँ कि आप लोग इस काम में लगे रहें। हर एक को ये दावत पहुँचनी चाहिए, जो भी बंदा अहले हदीस है उनको चाहिए कि हम अपने साथ बिठाएँ, उनको इसी राह पे लेके आएँ। मैं भाई की माजरत की वजाहत करता हूँ। उनकी माजरत का मकसद है कि आपको तकलीफ हुई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो उस तकलीफ़ की उन्होंने माजरत की है। अल्लाह पाक इन्हें और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।